નમસ્કાર મિત્રો, દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને આવા જ દરરોજના સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचारों विषय बात करें तो नवु नक्षत्र बेसता हवे जे छे गुजरात राज्य में वरसाद अति भारे रहेवाना एंधाण मित्रों जणावी दीए तो 3 ऑगस्ट 2025 थी गुजरात राज्य में आश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत थई रही छे। आश्लेषा नक्षत्र में केवा वरसादो जोवा मळशे, कई तारीख सुधी सारो वरसादनुं एंधाण छे, बधी ज माहिती आपीए। तो सौथी पहेला मित्रों 3 ऑगस्ट 2025 ना रोज वहेली सवारे 6 वागे सूर्यनारायण जे छे ते आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करशे, जेनुं वाहन छे गधेडो अने मित्रों तेनी शुरुआत सवारे 6 वागे 3 तारीख थी थशे अने पूर्ण मित्रों आ नक्षत्र 16 ऑगस्ट ना रोज थवानुं छे के ज्यारे मित्रों जन्माष्टमी नो तहेवार छे। तो आ नक्षत्रनी अंदर मित्रों जे छे खास करने बात करें तो कया दिवसों दरमियान वरसादनी आगाही छे। तो सौथी पहेला तो गुजरात राज्यनी अंदर 3 तारीख थी लईने 7 ऑगस्टनी वच्चे गुजरातमां एक नानकड़ो वरसादनो राउंड आवा जई रह्यो छे, जेमां सौराष्ट्र अने दक्षिणीय गुजरातना भागोमां भारे वरसादनी आगाही छे। जो के मित्रों तमने जणावी दीधुं गुजरातना ऑगस्ट महीनाना प्रथम 15 दिवसमां कोई मोटा वरसादनी आगाही नथी, एटले के जे आ प्रथम 15 दिवस रहेवाना छे तेमां मध्यमथी हळवा राउंडो जोवा मळशे। कोई मोटा 10-10 इंचना वधारेना वरसादो जे छे ते गुजरातमां 15 तारीख सुधी जोवा नहीं मळे। 15 થી 30 तारीख सुधी एटले के आ महीनानी अंदर छेल्ला 15 दिवस अति भारे रहेवाना एंधाण छे, जेनी अंदर मित्रों जन्माष्टमी बाद जे मित्रों शरूआत थशे दिवसोनी तेनी अंदर भूका काढतो वरसाद पड़वानो छे। परंतु अत्यारे जे छे ते मित्रों प्रथम 15 दिवस हळवा वरसाद रहेशे। अने आश्लेषा नक्षत्रनुं वाहन जे छे मित्रों गधेडाने एटले पण मानवामां आवे छे कारण के गधेडानी चाल जेम धीमी होय छे तेम मित्रों नक्षत्र में वरसाद पण मित्रों जे छे ते धीमो रहतो होय छे। त्यार पछीना महत्वना समाचार मित्रों जोईए तो 2000 रूपियाना हप्ता अंगे मोटी जाहेरात। खेडूतोना खातामां जमा थया 2000 ना हप्ता। अमुक खेडूतोने 4000 ना पण हप्ता मळ्या छे। तेनी वात करीए तो मित्रों वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए उत्तर प्रदेशना वाराणसी खातेथी मित्रों जे छे ते 2000 रूपियाना हप्ता गुजरात राज्यना खेडूतोना खातामां नाख्या। त्यारे मित्रों जणावी दीए तो आ दरमियान मोदीजीए 21000 करोड़ रूपियानी 52 विकास योजनाओनुं उद्घाटन पण कर्युं अने 9 करोड़ जेटला खेडूतोने जे छे ते 2000 रूपियाना हप्ता खातामां आप्या। मित्रों आज जे छे ते 3 तारीखना रोज 12 वागे खेडूतोना खातामां हप्ता आवी गया छे। तो सौथी पहेला तो मित्रों जो तमने हप्तो मळ्यो छे के नहीं कमेंटमां लखी देजो अने जो हप्तो ना मळ्यो होय तो मित्रों तमे जे छे ते खास करीने पहेला एसएमएस चेक करी शको। जो मेसेज ना आव्यो होय तो बेंकमां जईने पण एक वखत तमे चेक करावी शको के हप्तो आव्यो छे के नहीं। अने मित्रों जो हप्तो ना मळ्यो होय तो तमारी कोई भूल होई शके अथवा तमे कोई काम नहीं कर्युं होय छतां पण मित्रों तमने हप्तो ना मळ्यो होय तो पीएम किसान योजनानो जे हेल्पलाइन नंबर छे तेमां फोन करीने तमे फरियाद पण दाखवी शको छो। बाकी मित्रों कया लोकोने 4000 ना हप्ता मळ्या ए पण जणावुं तो जे पण लोकोने गयो हप्तो 19मो નથી મળ્યો તેવા લોકોને 19મો અને 20મો સાથે મળીને આ વખતે 4000 મળ્યા। ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો વિશ્વભરની અંદર ખળભળાટનો માહોલ। અમેરિકાનું મોટું એલાન સામે આવ્યું। ખાસ કરીને મિત્રો અમેરિકાએ એલાન કર્યું છે તેને લઈને અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચેના યુદ્ધના એંધાણ પણ દેખાઈ રહ્યા છે। મિત્રો તમે જાણો છો અત્યારે વિશ્વભરની અંદર યુદ્ધના એંધાણો ચાલી રહ્યા છે। યુદ્ધના મિત્રો વાત કરીએ તો ઇઝરાયલ અને જે પેલેસ્ટીન લાગુના જે દેશો છે, યુક્રેન લાગુના દેશો છે તે તો મિત્રો આ યુદ્ધનો અત્યારે ભાગ લઈ રહ્યા છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી યુદ્ધમાં ફસાયેલા છે આ દેશો। તેની વચ્ચે હવે અમેરિકા જેવો મોટો અને રશિયા જેવો મોટો દેશ પણ જે છે તે યુદ્ધની વચ્ચે ત્રાટકી શકે અને જેની અસર ભારત અને અન્ય દેશો ઉપર પણ પડશે કારણ કે પહેલેથી જ મોંઘવારી વધી રહી છે અને ખાસ કરીને મહામંદીનો માહોલ છે। તેની વચ્ચે મિત્રો જો હવે આ કઈ વિશ્વભરની અંદર નવી નવાજોની થશે તો તેની અસર 100% ગુજરાત અને ભારતની અંદર પણ જોવા મળશે। ટ્રમ્પે મિત્રો એક નિવેદન આપ્યું છે ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર રશિયાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ દિમિત્રી મેદવેદેવના મિત્રો અત્યંત ઉશ્કેરીકરણ નિવેદનને આધારે 2 પરમાણુ સબમરીન તૈનાત કરવાનો આદેશ આપ્યા બાદ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે નિવેદન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। કેટલીક વખત જે છે તે ખાસ કરીને અનિચ્છનીય પ્રતિકૂળ પરિણામો પણ દોરી જાય છે તેવું પણ કહ્યું। એટલે કે ખાસ કરીને મિત્રો રશિયા અને અમેરિકા વચ્ચે મામલો ગરમાયો છે। પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે હું મારા લોકોની સુરક્ષા માટે આ કરી રહ્યો છું। જ્યારે તમે પરમાણુ શક્તિ વિશે વાત કરો છો ત્યારે આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ તેવું પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું। આપણે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છીએ તેવું પણ અમેરિકાના લોકોને તેમણે કહ્યું। એટલે કે અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે જે છે તે આગામી દિવસોની અંદર નવા જૂનીના એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે।
ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જણાવી દઈએ તો હવે આ અઠવાડિયાની અંદર રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે રક્ષાબંધનની અંદર આ વર્ષે મિત્રો કયું મુહૂર્ત જે છે તે ખાસ કરીને સારું દેખાઈ રહ્યું છે, કયા મુહૂર્તની અંદર રાખડી બાંધવાની નહીં રહે તેની વિશે મિત્રો વાત કરીએ તો ખાસ કરીને આ વખતે જે છે તે ઉદયા તિથિ અનુસાર આ વર્ષે રક્ષાબંધન જે છે તે 9 ઓગસ્ટે ઉજવવામાં આવશે। 9 ઓગસ્ટે મિત્રો રાખડી બાંધવાનો જે શુભ સમય છે તેના વિશે વાત કરીએ તો સવારે 5:30 થી લઈને બપોરના 1:30 વાગ્યા સુધીનો મિત્રો સમય જે છે તે આ વર્ષે શુભ માનવામાં આવી રહ્યો છે। એટલે કે મિત્રો આ વર્ષે જે છે તે બહેનો કોઈ પણ સમયે મિત્રો સવારના કોઈ પણ સમયે જે છે તે રાખડીઓ બાંધી શકે, કારણ કે સવારનું મિત્રો મુહૂર્ત જે છે તે આ વખતે સારું છે। ગયા વર્ષે મિત્રો બપોરનું મુહૂર્ત હતું, આ વખતે સવારે 5:30 થી બપોરના 1:30 વાગ્યા સુધીનું સારું મુહૂર્ત છે। 1:30 વાગ્યા પછી મિત્રો ભદ્રા કાળ બેસતો હોવાથી ભદ્રા કાળની અંદર જે છે તે મિત્રો મુહૂર્ત જે છે તે સારું નથી, જેથી મિત્રો સવારના સમયગાળા દરમિયાન તમે રાખડી બાંધી શકો। ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈએ તો દેશવાસીઓને મોદીજીએ આપી મોટી અપીલ, ખાસ કરીને જાણીએ તો મોદીજીએ 2000 રૂપિયાનો હપ્તો જાહેર કર્યો, ત્યાર પછી ઉત્તર પ્રદેશથી મોટા એલાનો કર્યા, જેના વિશે મોદીજી દ્વારા મોટા નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે। મિત્રો ગઈકાલે જે છે તે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત ઉપર ટિપ્પણી કરી અને જણાવ્યું હતું કે ભારત એક ડેડ ઇકોનોમી છે। એટલે કે મિત્રો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગઈકાલે ભારતને એવું જણાવ્યું કે ભારત એક મૃત ઇકોનોમી ધરાવતો દેશ છે, જેને લઈને વડાપ્રધાન મોદીએ મિત્રો કટાક્ષમાં જવાબ આપ્યો અને કહ્યું કે ભારત હવે વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા જઈ રહી છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મિત્રો દેશવાસીઓને સ્વદેશી સ્વીકારવાનો સંકલ્પ લેવડાવ્યો અને કહ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે, દરેક ભારતીયો જે કંઈ પણ ખરીદી કરે છે તેમાં દેશ હિતને પ્રાથમિકતા આપે, એટલે કે બહારની જે કંપનીઓ છે તેની વસ્તુઓ લેવાનું ટાળે અને દેશની ભારતની જે કંપનીઓ છે તેની વસ્તુઓ લે, કારણ કે અમેરિકા તરફથી વારંવાર જે છે તે મિત્રો આવા સૂચનો આપવામાં આવે છે, જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને એ વાતની ખબર નથી કે ખાસ કરીને અમેરિકન જેટલી પણ મોટા ભાગની કંપનીઓ ચાલી રહી છે, જેમ કે યુટ્યુબના સીઈઓ પણ નીલ મોહન છે કે જે ભારતીય છે। આવી રીતના મિત્રો દેશ અને દુનિયાની ગૂગલની મિત્રો સૌથી મોટી કંપની છે તેના પણ સીઈઓ છે, એટલે કે જે ચેરમેન છે તે મિત્રો સુંદર પિચાઈ છે, જે પણ ભારતીય છે। તો ભારતીય લોકોને અને ભારતીય ઇકોનોમી ઉપર મિત્રો આ ટિપ્પણી આપવા પહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 100 વખત વિચારવું જોઈએ। ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ખેતરોમાં ટાંકો બનાવવા માટે 72,000 રૂપિયાની સહાય મળવા પાત્ર થઈ રહી છે। ખાસ મિત્રો આ યોજનાનો લાભ લઈ લેજો। ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોને જે છે મિત્રો અવારનવાર લાખો રૂપિયાની સહાય મળવા પાત્ર થતી હોય છે, જેના વિશે ખેડૂતોને ખ્યાલ હોતો નથી, પરંતુ મિત્રો આ યોજનાનો લાભ લઈને તમે પણ હવે મિત્રો રૂપિયા મેળવી શકો। ખેડૂતોને પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે મોટો ટાંકો જો ખેતરની અંદર બનાવવો હોય તો તેના માટે સરકાર અત્યારે 50,000 થી લઈને 75,000 રૂપિયા સુધીની સહાય આપી રહી છે, જેની યોજનાનું ફોર્મ મિત્રો તમે ખેતીવાડીની વેબસાઇટ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર જઈને ભરી શકો। તો મિત્રો જ્યારે પણ આ વેબસાઇટની અંદર ફોર્મ ભરવાના શરૂ થશે ત્યારે મિત્રો તમે આ ફોર્મ ભરીને ખાસ કરીને જો તમારે ટાંકો બનાવવો હોય તો 72,000 રૂપિયાની સહાય જે છે તે મેળવી। ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જાણી લઈએ તો યોજનાના નામો ઉપર થઈ રહી છેતરપિંડીથી બચીને રહેજો, કારણ કે ભારત સરકારની મિત્રો જે યોજનાઓ છે તેનો કેટલાક કરગઠિયાઓ અને લૂંટેરાઓ જે છે તે અત્યારે ઓનલાઈન લોકોને લૂંટવા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। તમે મિત્રો જાણો છો કે ભારતની એક યોજના છે પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના। આ યોજનાની અંદર સરકાર જે છે તે 10 લાખ રૂપિયાની સહાય ધંધો કરવા માટે આપે છે, વ્યવસાય માટે આપે છે। તેને લઈને મિત્રો અત્યારે જે છે તે ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયા પર એક મેસેજ અત્યારે ફેલાઈ રહ્યો છે, જેમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે 36,000 રૂપિયા ભરીને તમે 3 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય મુદ્રા યોજના અંતર્ગત મેળવી શકો। જો કે મિત્રો આ ફાલતુ મેસેજ છે, કારણ કે મુદ્રા યોજનાની અંદર તમારે રૂપિયો પણ આપવાનો નથી, 10 લાખની સહાય સરકાર તમને આપે છે। તો 36,000 ભરીને કે 50,000 ભરીને આ સહાયનો લાભ લો, આવા કોઈ મેસેજ આવે છે તો તેના ઉપર ભરોસો કરવો નહીં, કારણ કે આ મિત્રો તમને છેતરવાની એક રીત છે, જેના માધ્યમથી તમારા પૈસા લૂંટવામાં આવશે। તો ખાસ આ પ્રકારના મેસેજથી બચીને રહેવું અને કોઈ પણ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા નહીં। ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો ગુજરાત રાજ્યના વાહન ચાલકો ધ્યાન આપે, મોટા સમાચાર વીમાને લઈને। વીમા વગર વાહન ચલાવશો તો મિત્રો હવે મોટો દંડ ભરવો પડશે, કારણ કે રસ્તા ઉપર થતા અકસ્માતના જોખમને રોકવા માટે કેન્દ્ર સરકારે મોટી એક્શન લીધી છે અને ગાડીઓનો થર્ડ પાર્ટી વીમો હોવો હવે ફરજિયાત કર્યો છે। મોટર વ્હીકલ એક્ટ 199 ની ધારા 146 અંતર્ગત ભારતીય રસ્તા ઉપર ચાલતી તમામ ગાડીઓના ફરજિયાતપણે થર્ડ પાર્ટી વીમા હોવા જોઈએ। આવા કાનૂનને મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને આ જે કાનૂન છે તેનું ઉલ્લંઘન કરશો તો તમારે ભારે દંડની સાથે જેલમાં પણ જવું પડી શકે। તો મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને ભારે દંડથી બચવું હોય તો તમારી ગાડીનો જે વીમો છે મિત્રો તે કરાવી લેજો, થર્ડ પાર્ટી વીમો, કે જેનાથી મિત્રો તમને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ના આવે।
વાત કરીએ તો 1 ઓગસ્ટથી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાત કરીએ તો ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યની અંદર દર મહિનાની પહેલી તારીખે જે છે તે મિત્રો ભાવના મિત્રો ઉથલપાથલ થતી હોય છે, અથવા તો ભાવ ઘટતા હોય છે, અથવા તો ભાવો જે છે તે વધતા હોય છે. તેની વચ્ચે મિત્રો 1 ઓગસ્ટ 2025 થી ગુજરાત રાજ્યની અંદર ભાવમાં શું મોટી ઉથલપાથલ થઈ છે, શું મોટા ફેરફારો થયા છે જાણીએ. તો સૌથી પહેલા તો મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. જી હા મિત્રો, ગયા મહિને પણ ભાવ ઘટાડો થયો હતો અને આ મહિને પણ ભાવ ઘટાડો જે છે તે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરમાં થયો છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ મિત્રો 19 કિલોગ્રામના એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 33 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે. નવીનતમ દરો મિત્રો 1 ઓગસ્ટથી લાગુ કરવામાં આવશે, એટલે કે નવા ભાવો 1 ઓગસ્ટથી જાહેર થશે, લાગુ થશે. અને મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને અહીંયા 19 કિલોગ્રામનો જે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર છે તેના ભાવ 1631 રૂપિયા થયા છે, 33 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. બાકી મિત્રો આપણી ઘરે જે ગેસ સિલિન્ડર આવે છે, જેને ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડર 14 કિલોના ગણવામાં આવે છે, તેની અંદર કોઈ ઘટાડો કે કોઈ વધારો થયો નથી. ગયા મહિને જે ભાવ હતા એ જ ભાવ આ મહિને પણ લાગુ રહેશે. મિત્રો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈ લઈએ તો સમૃદ્ધ ગુજરાતના ખેડૂતોના હાલ બેહાલ મોટા સમાચાર મિત્રો સમાચાર સામે આવ્યા, જેમાં જણાવી દઈએ તો મિત્રો ખેડૂતોના હાલ જે અત્યારે ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યા છે તેને લઈને એક મોટો મિત્રો સર્વે સામે આવ્યો છે, ખતરનાક આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. વાત કરીએ તો મિત્રો ગુજરાતને જે છે તે સમૃદ્ધ રાજ્ય ગણવામાં આવે છે, તેની વચ્ચે સમૃદ્ધ ખેડૂત સમૃદ્ધ ગુજરાતના સૂત્રો જે છે તે પોકારવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, ખેડૂતોની આવક પણ બમણી કરવાના પણ મિત્રો તમે સમાચાર ઘણી વખત સાંભળ્યા હશે કે સરકાર એવા વાદા કરે છે કે ખેડૂતોની આવક બમણી થશે, એટલે કે ડબલ થશે. તેવું મિત્રો રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર જે છે તે અત્યારે ડીંગો હાંકી રહી છે. ત્યારે ખેતી બચાવવા ખેડૂતોની હાલત અત્યારે એટલી ગંભીર છે કે ખેડૂતોને ખેતીની મિત્રો કરવા માટે, એટલે કે બિયારણ ખરીદવા કે કોઈ પણ પ્રકારે મિત્રો ખેતીની અંદર જે પૈસાની જરૂરિયાત પડે છે તે માટે લોન લેવી પડે છે, અને તેનાથી ખેડૂતો અત્યારે દેવામાં ફસાયા છે. ગુજરાતમાં મિત્રો ખેડૂતોએ 21મી જુલાઈ 2025 સુધીમાં કેટલી લોન લીધી છે, કેટલું દેવું કર્યું છે, તેને લઈને મોટા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. આ રિપોર્ટ મિત્રો તાજેતરનો છે, છેલ્લા 10 દિવસ પહેલાનો મિત્રો આ રિપોર્ટ છે, જેમાં 21 જુલાઈ 2025 ની તારીખ સુધીમાં ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોની હાલત જોવો તો મિત્રો દહેશત જેવી છે, કારણ કે ગુજરાત રાજ્યના 50%થી વધારે ખેડૂતો જે છે તે અત્યારે દેવામાં ડૂબેલા છે. ત્યાર પછી આજના સૌથી મોટા અને મહત્વના સમાચાર જાણીએ તો શું ગુજરાતના ખેડૂતો આંદોલન ઉપર ઉતરવા જઈ રહ્યા છે? કારણ કે મિત્રો મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કિસાન સંઘ દ્વારા ખાતરની અછત અંગે સવાલો ઉઠાડવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતોને મિત્રો સમયસર જરૂરિયાત મુજબ ખાતર ન મળતું હોવાથી ખેતી પાકને અસર પડી રહી છે. અને મિત્રો જણાવીએ તો ખાસ કરીને આંદોલનને લઈને પણ જે છે તે મિત્રો ખાસ કરીને ચીમકીઓ ઉચ્ચારવામાં આવી છે, જેના વિશે જાણીએ તો કિસાન સંઘે ખાતરની કાળા બજારીઓનો પણ મુદ્દો ઉઠાવતા કહ્યું કે સરકારી સબસિડી વાળાઓ ખાતરનું કાળા બજાર ચલાવી રહ્યા છે અને ખેડૂતોને જે છે તે લૂંટી રહ્યા છે. કેટલીક જગ્યાએ તો ખાતર સહકારી મંડળીઓ મારફતે ખાનગી કંપનીઓના વેચાઈ રહ્યું છે, અને સાથે જે એક મોટો ગંભીર ગુનો છે, ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી થઈ રહી છે. સબસિડી વાળું ખાતર ખાનગી કંપનીમાં જતું પણ પકડાયું છે. જો સરકાર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો રસ્તા ઉપર ઉતરીને ઉગ્ર આંદોલન કરશે તેવી પણ ચીમકીઓ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. કારણ કે ગુજરાતની અંદર ખેડૂતો જે છે તેની સાથે ખાતરને લઈને જે છે તે ખેડૂતોનું માનવું છે કે છેતરપિંડીઓ થઈ રહી છે. ત્યાર પછીના મોટા સમાચાર મિત્રો સામે આવી રહ્યા છે. ભવિષ્ય માટે મોટો ખતરો ગણાવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે અત્યારે ટેકનોલોજી એટલા પાયે આગળ જઈ રહી છે. એઆઈ અને રોબોટિક્સ મિત્રો એટલું આગળ વધી ગયું છે, એટલે કે જે અત્યારે ટેકનોલોજીમાં વધારો થયો છે તેનાથી ઘણા બધા કામો મિત્રો સહેલા પણ થયા છે. જેમ કે મિત્રો મેડિકલ ક્ષેત્રે મિત્રો સારી સારવારો મળે છે, ડોક્ટરો સારો ઇલાજ હવે કરી શકે છે ટેકનોલોજીને કારણે કે. પરંતુ મિત્રો ટેકનોલોજીના ઘણા બધા નુકસાન પણ થઈ રહ્યા છે, જેની અસર ભવિષ્યમાં થવાની છે. કારણ કે હવે મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો અત્યારે એઆઈ અને રોબોટ દ્વારા જે છે તે મોટા ભાગની વસ્તુઓ થઈ રહી છે, એટલે કે હવે એવા રોબોટ્સ બનવા લાગ્યા છે કે જે માણસના કામો કરી શકે, જેમ કે રસોઈ બનાવવાથી લઈને ચાલવું, દોડવું કે કોઈ પણ મિત્રો કામ કરવું, કે કોઈ પણ મિત્રો તમે ટાસ્ક આપો જેમ કે ખેતરની અંદર કામ કરવું, તો આ બધા જ પ્રકારના મિત્રો કામો હવે રોબોટ કરવા લાગ્યા છે, જેના વિડીયો પણ સામે આવ્યા છે. આને ભવિષ્ય માટે ખતરો ગણાવ્યો છે, કારણ કે જો ભવિષ્યની અંદર જે છે તો મિત્રો રોબોટિક્સ દ્વારા જ બધું થવા લાગશે તો માણસની નોકરી ખતરામાં આવી શકે છે. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ તો 500 રૂપિયાની નોટને લઈને મોટા સમાચાર. શું ગુજરાત રાજ્યની અંદર 500 રૂપિયાની નોટ બંધ થઈ શકે? કારણ કે ગુજરાત રાજ્ય માટે મોટા સમાચાર. ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં દેશના 75% એટીએમમાં 100 અને 200 રૂપિયાની નોટો અપલોડ કરવાનો નિર્ણય આપ્યો છે. એટલે કે મિત્રો હવે એક મહિનાની અંદર જ દેશના બધા જ બેંક એટીએમોની અંદર
100 અને 200 રૂપિયાની નોટનો વધારો કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તેનાથી મિત્રો ઘણા બધા લોકોનું એવું કહેવું છે કે 100 અને 200 રૂપિયાની નોટ ATM ની અંદર સરકારે વધારે નાખવા કહ્યું છે. તેનો મતલબ એવો છે કે 500 રૂપિયાની નોટ બંધ થવા જઈ રહી છે. કારણ કે મિત્રો તમને જણાવી દઉં તો ખાસ કરીને NDAના જે મેમ્બર છે ચંદ્રબાબુ નાયડુ, જે મિત્રો એક મોટું સ્થાન ધરાવે છે, અરુણાચલ પ્રદેશના CM છે, એટલે કે મુખ્યમંત્રી છે, તેમણે પણ થોડા દિવસ પહેલા મોદી સરકાર પાસે માંગ કરી હતી કે 500 રૂપિયાની નોટ બંધ કરવામાં આવે, જેનાથી કાળા બજારી રોકી શકાય અને મિત્રો જે અત્યારે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે તે રોકી શકાય. તેને લઈને મિત્રો જે છે તે લોકોમાં એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 500 રૂપિયાની નોટ બંધ થઈ શકે. જો કે મિત્રો RBI તરફથી એવી કોઈ જાહેરાત કરવામાં નથી આવી, જેનો મતલબ કે તમારે મિત્રો આ બાબતે કોઈ ટેન્શન લેવાનું નથી. 500 રૂપિયાની નોટ જે છે તે બંધ થવાની નથી. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈ લીધો. ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી, બધાને કાયદાની અંદર સમાન રાખવામાં આવે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી. જી હા મિત્રો, વાત કરીએ તો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અમદાવાદમાં બિસ્માર રસ્તાઓ એટલે કે તૂટેલા રસ્તાઓ, રોંગ સાઈડમાં ચલાવતા વાહનો અને ટ્રાફિક સમસ્યાઓને લઈને રજૂ થયેલી પિટિશનમાં સુનાવણી દરમિયાન મિત્રો હાઈકોર્ટે કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા અને જણાવ્યું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ અધિકારી કે સરકારી હાઈકોર્ટની ગાડીઓના ડ્રાઈવરો કે પછી પોલીસ કર્મચારીઓ પણ કાયદો તોડે તો કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. એટલે કે મિત્રો કાયદો કોઈ પણ વ્યક્તિ તોડે, સામાન્ય વ્યક્તિ હોય, પોલીસ કોઈ અધિકારી હોય કે અન્ય પણ મિત્રો કોઈ પણ મોટા વ્યક્તિઓ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ જો કાયદો તોડે છે તો બધા માટે નિયમો જે છે તે સરખા રાખવા માટે હાઈકોર્ટ દ્વારા ફટકાર લગાવવામાં આવી અને જણાવ્યું કે હાઈકોર્ટ પણ કાયદાથી ઉપર નથી. સરકારી ગાડીઓ હોય કે હાઈકોર્ટની ગાડીઓ હોય કે પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા ટ્રાફિકનું નિયમનું જો ઉલ્લંઘન થાય તો તેમની સામે પણ કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. જેવી સામાન્ય માણસ સાથે થાય છે તેવી જ કાર્યવાહી જે છે તે કોઈ પણ મિત્રો સરકારી કર્મચારી હોય કે કોઈ પણ મોટામાં મોટો વ્યક્તિ હોય, દરેક માટે કાયદા જે છે તે સમાન રાખવામાં આવે તેવી મિત્રો હાઈકોર્ટ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈએ તો દીકરીઓને 1 લાખ રૂપિયાની સહાય મળવા પાત્ર થશે. જો તમારી ઘરે પણ મિત્રો દીકરીઓ હોય તો આ યોજનાના ફોર્મ ભરી દેજો. જે આ મિત્રો આ યોજનાનું નામ છે વહાલી દીકરી યોજના, જેના વિશે તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે, પરંતુ જો અત્યાર સુધી લાભ ના લઈ રહ્યા હોય તો હવે સહેલાઈથી લઈ શકશો. ગુજરાત સરકાર દ્વારા મિત્રો શરૂ કરવામાં આવેલી આ યોજના જે છે તેમાં 1000, 2000, 3000 કે 10000 નહીં, પરંતુ 1,10,000 રૂપિયાની સહાય સરકાર તરફથી જે છે તે દીકરીઓને આપવામાં આવશે. તેની અંદર મિત્રો શું કરવાનું રહેશે તો સૌથી પહેલા તો મિત્રો જે છે તે વહાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત તમારે ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. યોગ્ય ડોક્યુમેન્ટ સાથે તમારે અરજી કરવાની થશે. તમારી અરજી પાસ થશે ત્યારબાદ તમારી દીકરી જ્યારે ધોરણ 1 માં આવશે ત્યારે પહેલો હપ્તો 4000 નો, દીકરી જ્યારે ધોરણ 10 માં આવશે ત્યારે બીજો હપ્તો 6000 નો અને જ્યારે મિત્રો દીકરીની ઉંમર 18 વર્ષ થશે ત્યારે આગળ ભણવા માટે અથવા તો લગ્ન કરવા માટે સરકાર તરફથી 1 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. આ મિત્રો મોટી 1 લાખ રૂપિયાની સહાય જે છે તે મળવા પાત્ર થશે. તમે પણ મિત્રો યોજના માટે ફોર્મ ભરી શકો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લો તો બેંક ખાતા ધારકો ધ્યાન આપે. જો મિત્રો તમારું પણ બેંકમાં ખાતું છે તો ખાસ સમાચાર જાણજો, કારણ કે આવનારા મહિનાથી મોટા મિત્રો ફેરફારો થવા જઈ રહ્યા છે. સૌથી પહેલા તો જો તમે ATM કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ વાપરતા હોય તો તેના નિયમોમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે. બીજા નંબર ઉપર મિત્રો હવે તમે બેંકના ATM માંથી પૈસા કાઢશો તેના ઉપર તમારો જે ચાર્જ લાગે છે તેની અંદર પણ કરવામાં આવશે વધારો. અને સૌથી મોટી જાહેરાત, આવનારા મહિનાની અંદર મિત્રો બેંકોમાં ટોટલ જોવા જઈએ તો ઘણી બધી રજાઓ રહેવાની છે. તો ખાસ બેંકમાં જાવશો ત્યારે રજા યાદી જોઈને જજો. તમને જણાવી દઈએ તો મિત્રો રજાઓ જે છે તે રાજ્યોમાં અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ છતાં પણ જણાવી દઈએ કયા દિવસે રજા રહેશે. તો બેંકમાં આવનારા મહિનાની અંદર એટલે કે ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર તારીખ 3, 10, 17, 24 અને 3, 10, 17, 24 અને 31 ઓગસ્ટે રવિવાર હોવાથી રજા રહેશે. જ્યારે 9 અને 23 ઓગસ્ટે બીજો અને ચોથો શનિવાર હોવાથી રજા રહેશે. જ્યારે 23 ઓગસ્ટે દેશભક્તિ દિવસ છે, 15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા દિવસ છે, તેની સાથે રક્ષાબંધન, જન્માષ્ટમી જેવા તહેવારો આવતા હોવાથી મિત્રો ઘણી બધી રજાઓ રહેવાની છે. લગભગ અંદાજિત 15 જેટલી રજાઓ બેંકમાં રહેવાની છે. તો આવનારા મહિનાની અંદર જો તમે બેંકમાં જાવશો તો રજા યાદી જોઈને જવું, જેથી કરીને ખોટો ધક્કો ના થાય. ત્યારબાદ મિત્રો જાણીએ તો બાળકોના આધાર કાર્ડને લઈને મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ જાણી લેજો, કારણ કે જો તમારી ઘરે બાળક છે અને આધાર કાર્ડ તમારે કઢાવવાનું છે અથવા તો નીકળી ગયું છે તો હવે તમારે ફેરફારો કરવા પડશે. કારણ કે આધાર કાર્ડ બાયોમેટ્રિક અપડેટ કરવાને લઈને આધાર કાર્ડ બનાવનારી કંપની UIDAI દ્વારા તાજેતરમાં જ કહેવામાં આવ્યું કે બાળકોના બાયોમેટ્રિક્સ અપડેટ કરાવવા ફરજિયાત છે, મહત્વપૂર્ણ છે. એટલે મિત્રો તમારું બાળક જ્યારે 5 વર્ષનું થાય છે અને ત્યાર પછી જ્યારે 15 વર્ષનું થાય છે, આ બંને વખતે તમારે આધાર કાર્ડની અંદર બાયોમેટ્રિક્સ બદલવા પડશે. એટલે કે આધાર કાર્ડને અપડેટ કરાવવું પડશે, નહીતર જે છે તે મિત્રો આધાર કાર્ડને લગતા કામો તમારા અટકી શકે. તો મિત્રો જો તમારું બાળકનું આધાર કાર્ડ કઢાવવાનું હોય અથવા નીકળી ગયું હોય તો બાળક જ્યારે 5 વર્ષનું થાય છે ત્યારે અને ત્યાર પછી જ્યારે બાળક 15 વર્ષનું થાય છે ત્યારે બાયોમેટ્રિક્સ જે છે તે બદલાવી લેજો. ઘણા લોકોને બાયોમેટ્રિક્સ વિશે ના ખબર હોય તો મિત્રો બાયોમેટ્રિક્સ એટલે જે આધાર કાર્ડની અંદર ફોટો હોય છે, જે મિત્રો આંગળીના